प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशारे मु स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आमे वर्षर शेष आड़ को आसुचु आमे समस्ते नुआ वर्ष प्रवेश करने प्रस्तुत होचु। अनेक आम को छाड़ी चलीगले से सौभाग्य समय पाई ना अल्प क्षेत्र दिन अच्छी ताहा किपरि जीव आमे जानि ना किंतु आमे प्रस्तुत होचु नुआ वर्ष प्रवेश करने अपेक्षा रहीछु। आज आपण मान सहित गोटे छोट संवाद रखापी चाहे। संवाद शीर्षक है अदरकारी विषय फोपाड़ी दियो। अदरकारी विषय फोपाड़ी दियो। आपण को यही वर्ष जो जो विषय आग को बढ़ापी देना, जो विषय गुड़ाक आप व्यक्तिगत जीवन रे, पारिवारिक जीवन रे, मांडलिक जीवन रे, सेवा कार्य, देशर प्रगति रे आपण जो विषय गुड़ाक को बाधा देछि, जहाद्वारा आपण आग को बढ़ी पारि नाहंती, सेमिति अदरकारी विषय जदि आपण जीवन रे किछि अछि ता फोपाड़ी दियन। नहिले आपण एई 2022 मसीहा आपण जेमिति थिला 23 भी सेमिति एका थिबो। खाली कैलेंडर बदलिबो किंतु परिस्थिति बदलिबो। जदि आपण परिस्थिति बदलु बोली चाहुचंती, आपण समस्या बदलु बोली चाहुचंती, आपण चाहुचंती ए समस्त विषय रे गोटे भिन्नता आसु बोली के आपण 2023 मसीहा बेटर हो बोली चाहुचंती, छोटे विषय करिवे, अदरकारी विषय जहा अछि जीवन रे काढ़ी फोपाड़ी देबे। जिहुदी मानकर कल्चर रे गोटे अछि, जतले से नुआ वर्ष प्रवेश करंती घर किछि गोटे अदरकारी पुराना विषय बाहर फोपाड़ी दियंती। तांकर कल्चर सेटा कौन करंती, घर किछि गोटे अदरकारी जहा काम रे आसीबो नाही, जहा फोपाड़ीबा दरकार सेमती किछि थाई सन फोपाड़ी दियंती बाहर। आउ तापरे नुआ वर्ष प्रवेश करंती। मु आपन को घर किछि विषय फोपाड़ीबा में कहू नाही, आपन को जीवन रु किछि अदरकारी विषय जहाँ आपण साक्ष्यमय जीवन को, आपण व्यक्तिगत जीवन को कलुषित करुच्ची, ए प्रकार जदि किछि अछि से अदरकारी विषय को फोपाड़ी दियंतु। एबरी तार 12 पर्व तार प्रथम पद, अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित हेबारु आस आम्भे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आंभ मानकर गंतव्य पथरे धावमान हो। आग को बढ़िबा पाए जहाँ बाधा दौचे आपण को से सहजरे बेष्टनकारी पाप जहाँ आपण को ए 2022 मसीह कष्ट देछि, से अदरकारी विषय गुड़ाक जब आप आग को बढ़ापी चाहूँगी, लाइफ रे सक्सेस होगा चाहूँगी, फैमिली लाइफ आग को बढ़ापी चाहूँगी, गोटे विषय करने चाहूँगी, किंतु से अदरकारी विषय जहाँ अच्छी आप बुझीपारे से पुराना पाप, पुराना अशांति, पुराना मनोमालिन्य, से गुप्त पाप, से खुचुरा पाप गुड़ाक जहाँ जहाँ छोट छोट पाप, ए सब विषय को आपण जीवन रू काढ़ नचेत आप आग को बढ़ी पारे। आप जानी मु कौन कहूँ आप बुझीपार आपण को जो जो विषय पछ को टाणुची, आपणकर गाड़ी को आग को जीवा परिवर्ते पछ को टाणुची, सेटा काढ़ी दिंतु अदरकारी विषयटा। आपण स्वामी स्त्री को जो तिक्तता बढ़ुची से अदरकारी विषय, सन्देह आसूची से अदरकारी विषय। आपणकर परिवार जे दरकार से दरकार, अदरकारी विषय को पशे कहीं अशांति हेबे।
ଅଦରକାରୀ କଥା, ଅଦରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଅଦରକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, ସେ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ। ତେବେ ଆପଣ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ 2022 ମସିହା ମୋର ଯେମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେମିତି 23 ମଧ୍ୟ ଥାଉ ବୋଲି କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ 2022 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡାକ କରିଛୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ନାହିଁ, 23 ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ଥିବ। 23, 24, 25 ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେଇ ଖୁଚୁରା ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ବଡ ବଡ ବିଷୟ ହେଇନପାରେ, ବଡ ବଡ ବିଷୟ ହେଇନପାରେ, এই ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଦେଲେ 2023 ମସିହା ଆପଣ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ତିକ୍ତତା, ଅପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ନ ଦେବା, ଘୃଣା କରିବା, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ, ଆମକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେବ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ, ଯୋଉଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ଜମା ହେଇ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ରହୁଛି, ବହି ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର, ଝରଣା ପାଣି ଭଳିଆ ସେ ଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ସେଇ ମୃତ ସାଗର ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡାକ ବଦଳେଇ ଦେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ, ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳକା ଦିନ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଭଲରେ କାଟି ପାରିବେ ଯଦି ଏହି ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। ଅଦରକାରୀ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଆପଣ ବହୁତ ହାଲକା ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଯାଏ ଆପଣ କଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହଉଛୁ, ଯତ୍ନବାନ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ଅଦରକାରୀ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଅନୈତିକ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ ବିଷୟ ଯାହା ବି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରୁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କରୁ, ଆମ ସେବାରୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇ 2022 ମସିହା ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ରହୁ ବୋଲି, ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ହଉ, ବେଟର ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ହାଲକା ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପିତା, ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶା ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।